नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सौनु मोरबी टुडे में। मोरबी ने अंदर संभवित युद्धनी परिस्थिति आम नागरिकों ने तालीम मળી रहे અને जो पाकिस्तान तरफथी कोई जातनो हवाई हुमलो थाय અને युद्धनी परिस्थिति घेरी बने तेवा संजोगों एक समझू नागरिक तरीके आपणे शुं करवुं जोईए तेनी सावचेती सलामती पोताना तथा अन्य लोकोना जीव कई रीते बचावी शकाय ते अंगे तालीम आपवा माटे सरकार द्वारा जुदा जुदा जिल्लाओनी अंदर मॉक ड्रिल योजवामां आवी रही छे अने साथे साथे अर्धो कलाक माटे ब्लेकआउटनी परिस्थितिनुं निर्माण करवामां आव्युं छे जेथी करीने लोकोने खबर पड़े कि कदाच युद्ध थाय तो आपणे कई रीते वर्तवुं अने तेना भागरूपे अत्यारे मोरबीना अंदर नगर दरवाजा चौक खाते हमणां ज तमे जे रीते सांभळ्या सायरन सांभळवामां આવ્યા હતા અને 7:45 વાગ્યાના સમયે કે જ્યારે બ્લેકઆઉટ કરવાનું છે અને 8:30 સુધી એટલે કે પોણી કલાક સુધી બ્લેકઆઉટ રાખવાનું છે તેવો જે સરકારનો એક સૂચન જારી કરવામાં આવ્યું છે જેના કારણે નાગરિકો कदाच कोई परिस्थिति बने तो मैं कई रीते हेन्डल करवी ते शीखवा माटे अन्य लोकोने सचेत करवा माटे आ ब्लेकआउट करवामां आवी रह्युं छे। हाल जे लोको वाहनमां छे ते लोको झड़पथी पोताना घर तरफ पहोंची रह्या होय ते रीतनो माहोल अने सदंतर मोरबीनो आज नगर दरवाजा चौक छे जे आज 7:45 वाग्या छे छतां पण मोटा भागनी लगभग तमाम दुकानों चौकनी तमाम दुकानों वाहनोने बाद करता तमाम दुकानों अंदर ब्लेकआउट जोवा मळे छे। सौए पोतानी लाइटों बंध राखी है और बंद राखीने आ जे जूना बस स्टेन्डनो रस्तो है नगर दरवाजा थी जूना बस स्टेन्ड तरफ जतो रस्तो मात्र वाहनों की लाइट जोवा मळे छे अने लोको झड़पथी कारखाने थी दुकाने थी के अन्य जग्याएथी पोताना घरे पहोंची रह्या छे। ज्यारे जे चौकनी दुकानों है ए दुकानों द्वारा पोताना वीज उपकरणों लाइट सहितना बंद करवामां आव्या छे अने आम दूर सुधी जोईए तो जे मुख्य वन वेनो रस्तो है तेनी वाहनों लाइट बताई है ते सिवाय रेसिडेंट एरिया और कॉमर्शियल एरिया जे बंने विस्तारों होय त्यां आपणे ब्लेकआउट जोवा मळे छे। लोकोए लाइटों बंद राखीने सरकारना आदेश अने सूचननुं पालन कर्युं होय तेवुं मोरबीमां जोवा मळी रह्युं छे अने जे पाछळ थोड़ी घणी लाइटों देखाय छे ए आ वन वेनी लाइटों छे के सामे कांठे जवा माटे जे सिविल चौकनी सामेथी जे वन वे जाय छे आ वन वेना वाहनोनी लाइटों छे। वाहनोनो घसारो हजी जोवा मळे छे। लोको काम धंधेथी नौकरीएथी के दुकानेथी के कामथी बहार નીકળ્યા હોય ને બાદમાં જ્યારે પોતાના ઘરે જતા હોય તેવા રીતે વાહનોની માત્ર લાઇટો હાલ દેખાઈ રહી છે। જ્યારે जे चौकनी दुकानों है जे आम जूना बस स्टेन्ड सुधी आपणे जोईए तो जूना बस स्टेन्ड सुधी त्यां दुकानों में लाइट जोवा नथी मळती मात्र जे वाहनों है ने वाहनों लाइटों हाल देखाई रही है। आ चौकनो नजारो है नगर दरवाजा चौकनो के ज्यां मोटा भागनी दुकानों वाळा द्वारा ब्लेकआउटना आदेशनुं पालन करवामां आव्युं छे अने पोताना दुकानोनी अंदर लाइटों बंद राखीने सरकारनी सूचनानुं पालन करवामां आवतुं होय तेवो नजारो हाल मोरबीना आ नगर दरवाजा चौक खातेथी जोवा मळी रह्यो छे। ए ज रीते आगळ जोईए तो आज वन वेनो रस्तो सामे कांठेथी जे वाहनों आव्या नगर दरवाजा चौक खाते ने त्यांथी जे आ बाजू शाक मार्केट चौक बाजू जता होय त्यां पण उपरथी जोईए तो मोटा भागे रेसिडेंट के कॉमर्शियल एरिया में जे दुकानों होय के मकानों होय त्यां लाइटों नथी जोवा मळती मात्र रोड पर लाइटों जोवा मळे छे के जे वाहनोनी लाइटों होय छे अने आ वन वेनो रस्तो है मुख्य रस्तो है। आ छे अत्यारे मोरबीना नगर दरवाजानो विस्तार अने त्यांथी आपणे पाछळ पण जोईए नगर दरवाजानी पाछळ जोईए तो नगर दरवाजाथी पाछळ जे ग्रीन चौक देखाय छे ए ग्रीन चौक सुधीनो बधो रेसिडेंट अने सोनी बजारनो विस्तार है त्यां पण अंधारा झपट जोवा मळी रह्युं छे। वाहनोनी अवरजवर चालू है त्यां पण जे एक सफेद सैड़ा जो भाग देखाय छे ए रोड है नगर दरवाजा थी लईने दरबारगढ़ सुधीनो रोड त्यां लोको घर सुधी पहोंचवा माटे पोताना वाहनों में जता होय
એ વાહનોની ચહલ પહલ દેખાય છે. બાકી જે દુકાનદારો છે તેઓએ સંપૂર્ણપણે બ્લેકઆઉટનું પાલન કર્યું હોય તેવું હાલ મોરબી આનગર દરવાજા ચોકમાં દેખાઈ રહ્યું છે. સાયરન વાગવાની થોડી જ મિનિટોમાં લોકો દ્વારા પોતાની જે દુકાનો હોય, કારણ કે આ કોમર્શિયલ વિસ્તાર છે અને મોટાભાગની દુકાનો છે, તો દુકાનોની લાઇટો બંધ કરી દેવામાં આવે છે. પાનનો ગલ્લો હોય, ચાહે સોની બજારની દુકાન હોય, ડેરી હોય કે અન્ય કોઈ પણ માલ પ્રોડક્ટની દુકાન હોય, બધા પોતાની લાઇટો બંધ રાખીને બેઠા છે કે જેથી કરીને કદાચ જે હાલ આતંકવાદીઓના ઠેકાણા ઉપર સરકાર દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, સેનાની ત્રણેય પાંખોએ જે પોતાનું કવચ બતાવ્યું અને તેના પગલે જે હાલ અનેક આતંકવાદીઓનો સફાયો થયો છે, તેને લઈને જો પાકિસ્તાન રઘવાયું થાય અને કોઈ વળતો હુમલો કરે અને એ હુમલો સિવિલિયન વિસ્તારમાં ન થાય તે માટે કચ્છ, મોરબી, જામનગર, દ્વારકા જે દરિયાપટ્ટીના વિસ્તારો જિલ્લાઓ છે ત્યાં વધુ સાબદું રહેવા માટે સૂચનો કરવામાં આવ્યા છે. તંત્ર દ્વારા પણ અમુક સૂચનો વખતો વખત મીડિયા દ્વારા જાહેર કરવામાં આવે છે અને આ બ્લેકઆઉટ જાહેર કરાયું છે. અને એ બ્લેકઆઉટ એટલા માટે કે ઉપરથી કોઈ હવાઈ હુમલો થાય તો જો લાઇટો ન હોય, બંધ હોય, તો વિસ્તાર શું છે તે ધ્યાન ન આવે અને સંભવિત હુમલાની પરિસ્થિતિને વગર યુદ્ધે ખાડી શકાય અથવા તો નિર્દોષ લોકોના જીવ આ રીતે પણ બચાવી શકાય. એના માટે જો કદાચ હુમલો થાય તો લોકોએ આ સમજવું જોઈએ કે જ્યારે પણ આ પ્રકારનું ભયજનક સાયરન વાગે, યુદ્ધની સ્થિતિ બને, તો આપણે પોતાના ઘર, મકાન, દુકાન, કારખાના અને જે કોઈ જગ્યાએ આપણે હાજર હોય ત્યાં તેઓની લાઇટ બંધ કરીને અંધારું કરી દેવું જોઈએ, જેથી કરીને સામેના દુશ્મન પક્ષને જે તે વિસ્તારની ખબર ન પડે. અને હવે જોઈએ તો વાહનો પણ ખૂબ ઓછા થઈ ગયા છે અને મોટાભાગના વાહનો આપણે જોઈએ તો એક કાર અત્યારે છે તેણે પોતાની કારની લાઇટ પણ બંધ રાખી છે. આ છે સમજણ. જોકે અમુક કારોમાં લાઇટો ચાલુ છે, પણ આ જે કાર બ્લેક કલરની ગઈ અત્યારે આપણે જોઈ તો એને એટલી સમજણ રાખી છે કે તેને પોતાના વાહનની લાઇટ પણ બંધ રાખી છે. તો આ પ્રકારની જ્યારે માનસિકતા આપણી દેશ માટે, દેશ પ્રત્યે હોય, દેશ અને સરકાર જ્યારે, આર્મી જ્યારે આપણા માટે આટલું કરતી હોય, તો જ્યારે આપણની આર્મીને, આપણી સરકારને જ્યારે આપણી જરૂર પડે અને આપણી પાસે જો કોઈ મદદ આ પ્રકારની માગવામાં આવે તો એ મદદ પૂરેપૂરી કરવી જોઈએ. અને મદદની સાથે સાથે આપણો ખુદનો જીવ, આપણા પરિવારના લોકોનો જીવ, આપણી આસપાસના લોકોનો જીવ પણ આ રીતે આપણે બચાવી શકીએ. જોકે બોર્ડરથી મોરબી સહિતના જિલ્લાઓ દૂર છે, છતાં પણ કોઈ પણ જાતની આવી ઘટના બને તો આપણે આ સૂઝબૂઝ વાપરવી જોઈએ અને આ સૂઝબૂઝ આપણે આપણા ધંધા, રોજગાર, દુકાન, મકાન, કારખાનાઓ બંધ રાખીને એકતાનો પરચો આપવો જોઈએ અને સરકારની જે હાકલ કરવામાં આવી છે તે હાકલને મુજબ એનું પાલન સૂચનાનું કરવું જોઈએ, જેથી કરીને કદાચ કોઈ ઘટના બને તો એ ઘટનામાં જે સંભવિત ખુંવારી હોય, એ જાનની હોય કે માલની હોય, એ જાનમાલની જે ખુંવારી છે તેને ઓછામાં ઓછી કરી શકાય. તે માટે આ પ્રકારની જે કાંઈ સૂચનાઓ વખતો વખત જ્યારે જાહેર થતી હોય સરકાર દ્વારા, હાલની જે આ પરિસ્થિતિ છે પાકિસ્તાન સાથેના યુદ્ધની, તેવા સમયે લોકો દ્વારા દાખવવી જોઈએ. અને આ તકેદારી પોતે શીખેલા હોય, જાણેલા હોય, તો જે અજાણ હોય તેને પણ જાણ કરવી જોઈએ, સમજાવવા જોઈએ કે આ શું છે, શું કામ થયું અને ત્યારે કરવું, કે કેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય ત્યારે આપણે આ કરવાનું છે. એના વિશેની માહિતી જાણકાર લોકોએ, એવા લોકો કે જે સોશિયલ મીડિયા, સમાચાર સાથે ઓછા સંકળાયેલા હોય, તો એવા લોકોને પણ આ બાબતે સમજાવવું જોઈએ કે આ શા માટે થયું, શું કામ થયું, ક્યારે આપણે આ કરવું જોઈએ અને આ કરવાથી શું થશે. તો આપણે જોઈએ ઉપરથી તો આ છે મોરબીનો નજારો કે જ્યાં
મોટા ભાગની આ લાઇટો છે તે વાહનોને બાદ કરતાં બંધ જોવા મળી રહી છે. મિત્રો, આ જ રીતે જો હું તમને બતાવું મોરબીની અંદર છત ઉપર જઈને, તો રવાપર રોડ સહિતનો જે વિસ્તાર હોય ત્યાં કેવી પરિસ્થિતિ છે તેના વિશે આપણે જોઈએ. તો હું અત્યારે છત ઉપર જઈ રહ્યો છું અને છત ઉપર જઈને ત્યાં કેવી પરિસ્થિતિ છે તેના વિશે થોડું આપને બતાવું. તો આ ઉપરનો નજારો છે કે જ્યાં રેસિડન્ટ વિસ્તાર છે. હમણાં જે આપણે જોયેલું છે કોમર્શિયલ મેઇન ચોક હતો, અને આ બધો રેસિડન્ટ વિસ્તાર છે ને થોડો દુકાનોનો વિસ્તાર આગળ છે. આ જે મેઇન રોડ છે એ મેઇન રોડ આમ સનાળા રોડ સુધી જાય છે. તે સામે કાંઠેથી આવતા વાહનો નગર દરવાજાથી તેને શાક માર્કેટ, નગરપાલિકા અને ત્યાંથી આજે રવાપર રોડનો જે રસ્તો છે, મેઇન રસ્તો, જે બજાર, મેઇન બજાર છે, તેને બાદ કરતાં આપ જોઈ શકો છો કે મોટા ભાગની જગ્યાઓ લાઇટો બંધ રાખીને બંધ કરવામાં આવી છે, જેથી કરીને ભવિષ્યમાં કદાચ કોઈ પરિસ્થિતિનું આવું નિર્માણ થાય તો એવા સમયે એક નાગરિક તરીકે શું કરવું તેના માટે સરકાર દ્વારા એક પ્રકારની લોકોને તાલીમ આપવામાં આવી રહી છે. એમ કહીએ તો પણ ખોટું નથી કે ભવિષ્યમાં કદાચ અત્યારે થયેલા હુમલાનો કોઈ વળતો જવાબ પાકિસ્તાન તરફથી આવે અને એ સમય દરમિયાન જે લોકોની જાનમાલની હાનિ થવાની હોય તે ઓછી કઈ રીતે કરી શકાય, તો એના માટે આજે અંધારા ગપટ કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેથી કરીને અહીંયા રેસિડેન્ટ વિસ્તાર નથી એવું દર્શાવી શકાય. અને એને કારણે જે યુદ્ધની પરિસ્થિતિથી જે જેટ હોય, ફાઇટરોની વિમાનો હોય, તેના દ્વારા જે હુમલો કરવામાં આવે કદાચ, તો એ હુમલો રેસિડેન્ટ વિસ્તારમાં ન થાય, લોકોની જાનને નુકસાન ન થાય, તેના માટે આ પ્રકારનું આયોજન હાલ સરકાર દ્વારા કર્યું છે. અને જેના પાલનમાં મોરબીના આ મોટા ભાગના વિસ્તારો છે, જે આપણે ચોકની વિસ્તાર છે અને પાછળ આમ દરબારગઢ સુધીનો વિસ્તાર છે, જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મોટા ભાગના એરિયાની અંદર હાલે અંધારા જોવા મળી રહ્યા છે. માત્ર આ જે મુખ્ય રસ્તો છે સામા કાંઠેથી સિટીમાં જવાનો અને આ શાક માર્કેટ થઈને રવાપર રોડ બાજુ જવાનો, એ એક જ જગ્યાએ લાઇટ જોવા મળે છે. તેના સિવાય મોટા ભાગે લાઇટ જોવા મળતી નથી. મિત્રો, આ પણ નગર દરવાજા આસપાસનો જે આ વિસ્તાર છે, જે વનવેનો વિસ્તાર છે, સિવિલ ચોકમાંથી જ્યારે આપણે આવતા હોય ત્યારે જે સિવિલવાળો રસ્તો ને એના પાછળનો વનવેનો રસ્તો છે, તે આ રસ્તો છે ને એની પાછળ જૂનું બસ સ્ટેન્ડ, અને આ બાજુ જે પાછળનો વિસ્તાર જૂના બસ સ્ટેન્ડથી આગળનો વિસ્તાર છે, આ બધી જગ્યાએ હાલ લાઇટ બંધ જોવા મળે છે. તમે આ વિડીયો ક્યાંથી જોઈ રહ્યા છો અને તમારા વિસ્તારમાં મોરબી હોય, મોરબી જિલ્લો કે મોરબી જિલ્લાની બહારથી જ્યાં પણથી આપ આ વિડીયો જોતા હોય, તો ત્યાં શું સ્થિતિ છે અને ક્યાં આ પ્રકારે અમલ કરવામાં આવ્યો છે કે કેમ તે જણાવશો. નમસ્કાર મિત્રો.